يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. ألا يرى بنظرة من العين الرحيمة تجاوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يرى بنظرة من العين الرحيمة تجاوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يرى بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل على النبيين. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة.
اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي. اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي. اللهم صل على محمد يا رب واكشف لي كروبي. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا برحمتك. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الفتح الله سيدنا سلطان البلاء الحمد الأقرب عند وجه أبي بكر سكرات بن أقرب سجاه وجعل سلسلة عدارسية صغيرهم وكثيرهم ذكرهم أنفاهم أولهم وآخرهم أينما كانوا حلت أرواحهم أجمعين. وأن الله يعلم رجالهم من الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أوصارهم أدوارهم وعلومهم ويرزقنا محبتهم وينشرنا في زمرتهم ويحمينا بحمايتهم ويقودنا بمددهم. ربنا ينحر في القول والعمل ويكتبنا بكامل الخاتمة عند الموت جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين يا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن السقاف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحدثت بدرب الله طوله ما شاء الله كفره لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استطارت كما استطارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خلاق ولا سوى من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تضرسن بالله تضرسن بالله تضرسن بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئات ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئات ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئات ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فارقد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوقفهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئات ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. شهد الله يا عيد راسي شهد الله محيط نفوسي شهد الله شمس شموسي المدد يا عيد راسي شهد الله شهد الله محيي النفوس شهد الله شمس الشموس المدد يا عيد روسي. مرحبا يا عيد روسي مرحبا محيي النفوس مرحبا شمس الشموس المدد يا عيد روسي. شهد الله يا عيد روسي شهد الله محيي النفوس شهد الله شمس الشموس المدد يا عيد روسي. يا حبيبي يا محمد ابن عبد الله الأوحد عيد روسي الأبي والجد المدد يا عيد روسي.
احميها يا ابن الأشراف احميها من شر الأخوات هاتها منك إلى الباب المداد يا عيد راسي فيها شر الملاعين الضرار هم والشياطين بادروا يا أهل البراهين المداد يا عيد راسي شيل الله وحيد النقص شيل الله يحييها يا إمن الأسرار علوي سكف ومحضار والمقدم حامي الجار المداد يا عيد راسي ثم قولوا هيا هيا المداد يا عيد راسي يا عيد راسي جيل الله وحيد النقص جيل الله المداد يا عيد راسي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام المتوب الشيخ بدر بن سالم صاحب الغيرة رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم يقرأ ورد الصغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عالم السلطان يا قادم الإحسان يا دائم النعم يا كاثر الجود يا واسع العطاء يا خافي اللطف يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد
شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلا البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام الحبيب صالح بن محسن الحبيب تنقل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصاب وتلين بها السعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب والحمد لله رب العالمين. يا رب كنت وصفات بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا يا ربنا بمحمد اغفر لنا يا سامعان دعانا ركن هوانا إن أردت رضانا واحذرت حب سيرنا لسوانا يا ربنا تتوسفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان بدعانا وقضى لنا إن كنت هي وزننا وصدرنا كائن
Bila
rebutan warisan anak cucunya, rame-rame rebutan warisan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada zaman-zaman subuh mencari ramalan. Zaman dahulu ada zaman-zaman subuh mencari ramalan. Gambar kunci disangka gambar macan, malam diputar yang keluar orang gila. Malam diputar yang timbul orang gila. Ada puas mencari ramalan. Angkada waras jadi takotan. Kada puas mencari ramalan. Angkada waras jadi takotan. Tatawa kali ikan nambah sekalinya pasang. Nambah sekalinya pasang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنهض به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتعدل به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها أبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة نبشرنا بها وأهلنا وأولدنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وولدنا
ذلك. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul hadirin, para alim ulama, masyayikh, tokoh-tokoh, sesepuh, abah-abah ulun seberataan, Bapak ulun seberataan, marina ulun seberataan, dan sanak keluarga ulun seberataan yang hadir di majelis ini ataupun yang berhalangan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua dengan berkah terkumpulnya di majelis ini, kelak kita mudah-mudahan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan majelis rutinan berpahala barisan pecinta habaib wal ulama khutbatul ummah pada malam Sabtu saat ini, harusnya saat ini bertepatan dengan jadwal Habib Idrus Al-Hasmi dari Malang, cuman karena keberangkatan atau kedatangan sidin ditunda dari minggu ludi. Karena bertepatan juga sidin hadir di acara Khol Al-Habib Ali Al-Habsyi di Solo, makanya sidin datangnya tadi kada sesuai jadwal. Jadi malam ini yang akan menyampaikan ilmu-ilmunya Rasulullah lawan kita seberataan, salah seorang ustadz yang kita kada asing lagi dan sanak ulun, Guru Rashid atau Ustaz Rashid. Jadi apa? Pemain cadangan sebelah. Nah, kemudian juga bertepatan dengan kholnya Al-Habib Ali Al-Habsyi yang menulis Maulid Habsyi, yang insya Allah sudah dimulai hari ini acaranya. Mulai besok acaranya sudah dimulai, malam ini sudah mulai roha, kemudian besok acaranya Ahad acara juga sampai di puncaknya kayaknya hari Senin. Jadi insya Allah kayaknya indah tuntung bacaan kita malam ini. Kita baca tahlil setumat dengan niat kita hadiahkan untuk Sahibul Khal Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang menulis atau yang mengarang daripada Maulid Habsyi. Sebelumnya kita mintakan kepada Guru Rashid untuk memberikan nasihat-nasihatnya ke kita seberataan alaihi fadhilatan masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama yang ulun hormati yaitu sahibul majlis Sayyid Al-Habib Muhammad Zaki bin Taufik Al-Idrus dan seluruh keluarga beliau, dan kemudian yang ulun hormati serta ulun ta'zimi yaitu para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh aparatur desa, sama ada itu pembakal, linmas, RT, RW, bahkan yang mengaku jadi RT ulun hormati juga. Dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat kita berhadir malam ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, Allah ampunkan segala dosa kesalahan kita, dan semoga Allah jadikan anak turunan kita saleh salihah, membahagiakan membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang perlu untuk kita ketahui, kenapa kita ini harus terus mengisi diri kita, mengisi jiwa kita, mengisi akal kita, mengisi hati kita dengan ilmu.
Pertama, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan hamba tersebut, maka hamba tersebut akan Allah Subhanahu Wa Taala akan Allah tentukan, akan Allah takdirkan hamba tersebut untuk mau memperdalam, untuk mau mempelajari akan ilmu agama atau ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menuntut ilmu, mengisi jiwa kita dengan ilmu? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat akal. Orang-orang yang tidak berakal, di saat itu orang tidak berakal ini tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kewajiban apapun di dalam menuntut ilmu. Adapun kita yang Allah berikan akal yang sempurna, maka orang tersebut Allah bebankan akan kewajiban menuntut ilmu. Kenapa jadi diwajibkan? Karena ketika kita hidup di alam arwah, di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhannya kalian? Bukankah aku yang menciptakan kalian? Bukankah aku yang memberikan kehidupan kepada kalian? Bukankah aku yang memberikan nikmat kepada kalian? Lalu kita menjawab akan firman Allah, kata ujar kita, "Bala syahidna." Kami bersaksi bahwasanya Pian yang menciptakan kami. Kami bersaksi bahwasanya yang memberikan kami kehidupan adalah Pian. Kami bersaksi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami itu semua dari Pian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia, Allah berikan kita akal dan Allah berikan kita peraturan. Ini boleh dan ini tidak boleh. Kenapa harus diatur? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji yang mana yang paling bagus amalnya. Maksudnya di alam arwah kita bersaksi Allah sebagai Tuhan kita. Apakah ketika kita menyadari dan merasakan nikmat yang Allah beri daripada nikmat kehidupan dan lainnya, apakah kita benar-benar jujur dengan ungkapan kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita? Itulah kenapa kita diberikan peraturan, ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Dan orang yang diwajibkan hanya orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus menuntut ilmu? Kita sebagai manusia, Allah berikan kita akal dan Allah berikan kita hawa nafsu. Ketika kita tidak mengetahui yang mana kehendak kita berdasarkan akal atau berdasarkan hawa nafsu, kecuali dengan ilmu. Jika pada manusia atau pada diri kita kehendak hawa nafsu yang lebih menonjol, maka di saat itu antara kita dan binatang tidaklah kita lebih bagus daripada binatang. Kita lebih hina daripada binatang. Dan ketika akal kita lebih menonjol, arti akal itu faedah akal apa? Akal itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Fungsi akal adalah mencegah orang untuk melakukan hal yang buruk, untuk memilih mana yang lebih baik di antara yang baik, untuk meninggalkan yang buruk. Itu fungsinya akal. Nah, kemudian ketika akal kita lebih menonjol dalam keseharian kita, di saat itu maka manusia ini, antara kita manusia dan antar malaikat, di saat itu kita lebih afdal daripada malaikat. Makanya kedudukan kita tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung seberapa luas dan seberapa pahamnya kita terhadap ilmu agama. Kemudian hadirin hadirat, kita setelah hidup di dunia, Allah berikan kepada kita status yang begitu mulia, yaitu Allah berikan kita status penghambaan. Allah berikan kita status hamba. Allah mengatakan, "Ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang selalu mensia-siakan nikmat-nikmat." Allah memanggil kita dengan sebutan hamba. Sebutan hamba adalah sebutan yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya.
Kenapa gelar hamba itu mulia? Sebab Allah menyebut kekasihnya Nabi Muhammad SAW dengan sebutan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan di malam hari akan hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyebut Muhammad dengan hamba, di saat Allah menyeru kita dengan sebutan hamba, di situ kita mengetahui bahwasanya jika kita ingin menjadi hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah mengadipkan mata daripada hamba yang sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan sebagai barometer. Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai cerminan bagi diri kita. Ketika kita hendak membandingkan apakah penghambaan kita kepada Allah sudah bagus dan benar, atau penghambaan kita kepada Allah itu salah dan melenceng, maka kembalilah, cerminkanlah diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama 'abdihi min nafsihi. Tidaklah orang yang meninggalkan sedikit pun daripada kesempurnaan duniawi atau ukhrawi, artinya orang yang akan mendapatkan kesempurnaan di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang mau menjatuhkan dirinya, orang yang mau memposisikan dirinya di hadapan Tuhannya sebagai seorang hamba. Jika kita hidup di dunia, mulut kita mengaku kita ini hamba Allah. Ketika kita ditakoni orang, kamu siapa? Ana Abdullah, aku hambanya Allah. Tapi ketika Allah menyeru kita untuk melakukan ketaatan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di saat kita hidup di lingkungan ahlul ilmi, kita hidup di lingkungan santri, di situ banyak ulama, di situ banyak orang-orang yang mengerti akan ilmu agama. Di saat itu kita kada mau belajar, maka di saat itu kita tidak mengamalkan fastabiqul khairat. Dan hadirin-hadirat perlu diketahui, kejahilan, ketidaktahuan itu tidak melulu menyebabkan kita lepas daripada dosa. Kadang kita, kenapa ikan berbuat ini, berbuat kesalahan ini, aku pada tahunya. Kadang ketidaktahuan itu tidak bisa menjadi uzur sehingga tidak dapat hukuman atau tidak mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang muslim yang ia diberikan uzur sebab ketidaktahuannya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala hanya dua orang. Yang pertama, yaitu orang yang hanya Islam. Orang hanya sehari dua hari mu'allaf. Sekalinya inya minum khamar, sekalinya misalnya inya berzina, atau inya melakukan maksiat yang lain, atau pada sholat. Di saat itu ketika kita menegur, kenapa kamu pada sembahyang, maka kamu sudah di Islam. Ujarnya, aku baru tahu, aku hanya masuk Islam. Maka kejahilannya di situ, ketidaktahuannya itu menjadi uzur. Kemudian yang kedua adalah orang yang tumbuh di daerah yang jauh daripada dakwah Islam. Misalnya hidup di hutan Amazon misalnya. Dia lahir dalam keadaan muslim, abah mamanya muslim, tapi dia kan tahu apa itu kewajiban sembahyang, tata cara sembahyang. Ketika ia keluar ke kota misalnya, lalu ujar orang di kota, kenapa ikan kada sembahyang, maka ikan mengaku Islam, maka KTP ikan Islam. Ujarnya, aku kada tahu, aku diam di pedalaman, di situ kalau ada ilmu sinyal, kalau ada komputer segala macam untuk belajar agama, maka saat itu ketidaktahuannya menjadi uzur. Tapi amun kita hidup di Indonesia, mayoritas ulama, apalagi di Kalimantan Selatan, di tanah Banjar, Kabupaten Malangan, pesantrennya banyak, santrinya banyak. Lalu ditakuni orang, kenapa ikan melakukan kesalahan ini?
aku pada tahu, ketahuilah kesalahannya itu adalah dosa, tidak dianggap uzur. Kenapa? Karena tugas orang yang berilmu hanya satu, menampakkan keilmuannya. Ketika santri menampakkan keilmuannya dengan ia menjadi imam di langgar atau di masjid, dengan ia mengajari orang ngaji, dengan dan lain sebagainya, berpakaian yang islami, di saat itu kita tahu orang untuk pondokan, kita nang kada tahu di ilmu agama, kita diwajibkan untuk bertakun lawannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya situ perintah dalam Allah, tanya, takuni olehmu ahla dzikr, orang-orang yang berilmu. Jika engkau tidak mengetahui, bukan kewajiban seorang ulama, bukan kewajiban seorang santri mendatangi per rumah untuk mendakwakan Islam. Tapi kewajibannya adalah masyarakat mendatangi si santri untuk mengaji akan agama Islam. Ada apa? Kita menyalahkan. Jadi ia tuh lulus pondok kan mengajar. Pertanyaannya yang benar, kenapa ada lulusan pondok ada mengaji? Kita ada mengaji lawan ini harusnya bila ada lulusan pesantren, seorang orang datang, lajari aku kada tahu masalah jual beli, aku kada tahu masalah pernikahan. Ya Allah, aku kada tahu masalah rukun sembahyang, misalnya masalah ibadah. Aku di hatiku nih banyak hasad, banyak iri dengki, ada kesombongan. Ayo Pak, ngajari aku kita supaya kada sombong. Itu kewajiban kita sebagai orang yang buta akan ilmu agama. Jadi ulama itu kewajibannya. Jarang ulama misalnya minum khamar haram, sudah bila masih menggawi, tugas ulama hanya mengingkari dengan hati sisanya, karena sudah berucap, berucap. Kemudian hadirin-hadirat, jangan kita mengukur bedanya ilmu ketika ujar kita punya kada tahu masalah Nur Muhammad misalnya, kada tahu masalah ma'rifat, berarti ia belum sempurna keilmuannya atau belum sampai belum sebenarnya dalam istilah fikih itu ada dua. Paham? Fikih itu ada dua. Ada fikih besar, ada fikih kecil. Fikih besar yaitu yang membahas tentang akidah. Fikih kecil yaitu yang membahas tentang rukun sembahyang, tentang ibadah, muamalah. Jadi yang namanya mengaji tauhid itu termasuk syariat. Yang namanya mengaji fikih itu termasuk syariat. Dan yang paling berbahaya orang yang mengaji masalah Muhammad, ujar yang melajari kitab dengan Muhammad itu laksana piring, laksana mangkok, ia kaca, ia mangkok, ia kita, ia Nur Muhammad. Ketika orang meyakini Nur Nabi Muhammad ada di dalam hatinya, tapi di dalam hatinya ada hasad, ada kibir, dan ia membawa badannya kepada kemaksiatan, ketahuilah di saat itu orang itu sedang menduduki kedudukan man kadiba alaiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang seperti itu ingin membawa dirinya maksiat mengatasnamakan Nabi Muhammad, orang itu sedang mendustakan Nabi Muhammad dan bersiap-siap ya untuk duduk di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan apa kenyataannya ya? Kenyataannya itu kita mendapatkan nurnya Nabi Muhammad SAW itu dengan cara mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW pada zahir dan batin kita, pada badan dan hati kita. Badan kita melakukan ketaatan, perbanyak sujud kepada Allah, tidak berbicara sesuatu yang tidak diridhoi Allah, tidak mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian hati kita tidak bersifat dengan sifat-sifat yang buruk, di antaranya sangka buruk terhadap hamba Allah, kemudian lagi merasa congkak dengan kenikmatan Allah, kemudian lagi merasa lebih baik daripada orang lain, kemudian merasa bahwasanya dirinya lah yang paling bersih daripada orang lain. Maka jalan yang pertama adalah mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Jadi Muhammad itu adalah maqam min maqamil awliya, kedudukan daripada kedudukan para aulia. Kita orang-orang ini ada hadrah Muhammadiyah, ada hakikat Ahmadiyah. Aku yang tak mengaji hakikat Muhammad. Ulang katakan tentanglah apa hadrah Muhammadiyah.
Aku kada tahu jalan itu Hadrah Muhammadiyah. Amal hadratnya aja kada tahu, apalagi hakikatnya tahu. Jadi yang pertama apa? Dan dipelajari. Kita benarkan gawian awak kita, zahir kita. Kemudian kita benarkan hati, isi hati kita. Setelah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nur daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya meminta madad, meminta keberkahan daripada nur tersebut. Bukan nur itu ada dalam diri kita kecuali kita aulia Allah. Kecuali kita ambiya para nabi, kecuali kita orang saleh. Pun kita pada termasuk kategori ini, maka jangan pernah menyangka dalam diri, dalam hati kita ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa contoh ketika kita seluruh makhluk ya Allah tercipta dari Nur Muhammad SAW, berarti Abu Jahal dan Fir'aun dari Nur Muhammad kan? Ini masuk neraka. Seandainya dalam hati Abu Jahal itu memang ada Nur Muhammad, neraka itu haram menyentuh jasadnya Abu Jahal. Aja neraka. Kenapa? Karena misalnya ya Allah, seperti dalam hadis itu istrinya Sayyidina Abu Thalib meninggal, lalu dikafankan dengan gamisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ujar Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan jasadnya dijilat api neraka. Sebab kenapa? Sebab bersentuhan dengan kain yang pernah menyentuh badannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kamu di dalam hati itu ada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih hanya masuk neraka. Berarti apa? Ujar Nabi mengatakan, khuliqtu min nurillah. Aku nih ya Nabi diciptakan min, dimulai, artinya dari nur Allah Subhanahu wa taala. Nur Allah dulu qadim, lalu Allah ciptakan aku dijadikan Nabi makhluk. Wal mu'minuna min nur, dan orang-orang beriman daripada nur. Apa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ilmu. Ujar laki yang apa? Ketika menasihati Syafi'i, wa nurullahi la yuhda li'asi. Nurnya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Orang yang beriman, itulah orang yang Allah katakan apa man syarahallahu sadrahu bil Islam. Bukankah orang yang dadanya dilapangkan oleh Allah SWT dalam Islam? Akhir ayatnya, fahuwa ala nurin min rabbih. Orang itulah yang berada di atas nur daripada Tuhan. Maksud nur di situ yaitu ketika kita mendapatkan keberkahan daripada nurnya Nabi Muhammad SAW, secara otomatis kita dapat mengetahui mana hak mana batil. Secara otomatis badan kita semangat dalam melakukan kebenaran dan malas dalam melakukan kejahatan. Itu orang yang mendapatkan berkat daripada nur Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang tidak ada ilmu untuk mengajarkan masalah ini, ketahuilah kadang etikatnya itu menyerempet kepada akidah Syiah, bukan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka benar-benarlah cari guru, carilah murabbi atau mursyid yang benar-benar keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekadar bisa berbicara. Kalau untuk berbicara itu semua orang tahu, paham. Jadi intinya, kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena beberapa alasan itu tadi, karena beberapa alasan ilmu tadi. Kemudian untuk kita mengetahui status kita ini memang hamba Allah dan meyakinkan diri kita bahwa kita memang hamba Allah, itu harus dengan ilmu, Makanya dikatakan manusia yang sempurna yaitu manusia yang mengetahui kekurangan dirinya dan mengetahui kebesaran Tuhannya. Manusia yang sempurna ialah manusia yang memang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menuhankan Allah, tidak mendahulukan selain Allah pada hal apapun. Jadi Allah yang didahulukan. Nah, kemudian tanda orang itu mendapatkan benar dalam menjalankan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut biasanya akan diizinkan oleh Allah bertemu dengan hambanya yang paling sempurna, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sahibul Hawan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika itu Sidin ini disuruh mana sini?
untuk beriktikaf di masjid. Ujar Mama Sidin, bila ikam kada bertemu ini maka jangan boleh. Ada persyaratan. Setelah itu Imam Habsyi bertemu dengan para aulia sholihin terdahulu. Lalu berkisahlah Mama Sidin, wahai ummah, wahai mama, ulun sudah bertemu dengan fulan daripada aulia dan sholihin. Jadi jadi Mama Sidin dalam takmul, ikam belum sempurna hatta ra'aital habib, sampai ikam melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Habib Ali bermimpi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkisahlah Mama Sidin, ya ummah, laqad ra'aitul habib sallallahu alaihi wasallam. Ulun sudah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia Mama Sidin, dalam mimpikah atau secara jagalan? Ujar Sidin fil manam, di dalam mimpi. Jawaban Mama Sidin dalam takmul, ikam belum sempurna. Sehingga ketika Habib Ali Habsyi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara ya Allah, lalu berkisah Mama Sidin, ujar Mama Sidin, ana. Nah, sekarang Sidin, ana. Sekaranglah waktunya, ana rajul. Sekaranglah ikam menjadi seorang laki-laki. Arti laki-laki di situ, laki-laki sejati di situ, yaitu sekarang ikam menjadi hamba yang benar-benar menjalankan penghambaan sebagaimana Rasulullah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Habib mengatakan, ala hadzal 'abdil ladzi waffa bihaqqil ubudiyyah wa khalaqa wa zafiha fi khil'atil kamal. Aku bersolawat ya Sidin, ya Allah sampaikan solawat kepada siapa? Al-'abdil ladzi waffa bihaqqil ubudiyyah, dengan hamba yang benar-benar melakukan tugasnya sebagai seorang hamba. Wa baraza fiha fi khil'atil kamal, dan Nabi Muhammad SAW menampakkan dalam penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan sebaik-baik penampakan seorang hamba. Uqama bihaqqir rububiyyah, dan memang melakukan hak-hak ketuhanan dengan sempurna. Fi mawatinil khidmah, di dalam tempat-tempat khidmah. Apa tempat khidmah? Khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah mengamalkan ilmu yang diajarkan, yang disampaikan oleh para ulama, oleh para sholihin yang sampai kepada kita, yang sanadnya bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Habsyi mengatakan, masyi kama yasuru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam mislu talabil ilmi. Tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpama menuntut ilmu, wal amal bihi, dan mengamalkannya, wa nasyrihi, dan menyebarkannya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menyadari diri kita sebagai hamba, maka hendaknya kita memperbaiki sholat kita untuk langkah pertama. Sebab sholat adalah imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Lain laknatuddin lah. Itu yang apa? Yang membenci apa? Duriat Rasulullah SAW. Kita jangan umpat yang seperti itu. Tidak usah banyak berpikir. Contoh ulama-ulama kita bahari, mereka mencintai zuriat Rasulullah, dan kenyataannya mereka di dunia penuh dengan karamah, penuh dengan kemuliaan, dan mempunyai kedudukan di sisi Allah, dan di dalam surga dibersamai oleh Rasulullah SAW. Jadi kan usah banyak dalil. Apalagi umpat komentar di Facebook. Sorong tuh mengaji aja uyo di damai. Nanti mengaji di damai itu kadang-kadang bacaan. Jadi yang pertama kita perbaiki adalah salat. Jadi pernah seorang ulama besar namanya Isham bin Yusuf. Isham bin Yusuf ini datang kepada Hatim al-Hasan. Hatim al-Hasan ini kibarul awliya, seorang awliya besar. Jadi ujar Isham bin Yusuf, wahai Hatim, bagaimanakah ya Aba Abdurrahman kaifa tusalli? Wahai Aba Abdurrahman, wahai Hatim al-Hasan, kiapa ikam sembahyang? Lalu ujar Hatim al-Hasan mengatakan, idza jaa waqtu shalah kuntu fa atawaddau wudu'an zahira wa wudu'an batin. Apabila masuk waktu sembahyang, maka aku bangun untuk berwudu yang zahir dan wudu yang batin. Lalu ujar Isham, kaifa wudu'an kaifal wudu'ul batin?
Nangki apa? Wudu batin. Jadi ujar Hatim al-Asam, amal wudu zahir, adapun wudu yang zahir yaitu aku membasuh anggota badanku dengan air untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Yang mana yaitu hadas. Yang mana yaitu hadas. Apa bilang hadas itu ya? Hadas itu adalah apa namanya, sesuatu yang ada di anggota badan manusia yang mana sebab sesuatu itu terlaranglah orang tersebut untuk melakukan sholat. Kemudian ada pun wudu batin, maka yaitu jersihin aku basuh hatiku dengan 7 perkara. Aku basuh hatiku dengan 7 perkara. Pertama bitaubat, dengan taubat. Kenapa jadi taubat pertama? Sebab kita tidak akan menyadari status kita sebagai hamba kecuali kita memandang besarnya kesalahan dan kekurangan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menyadari kita ini hambanya Allah ketika kita menyadari banyaknya kekurangan, banyaknya kesalahan, banyaknya kedurhakaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak kita yang mulut kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hati kita jauh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ala kulli hal yang penting hafal bersolawat. Tapi jangan hanya muntung pakai hati, muntung aja. Barat manusia itu rayuan global ya orang. Rayuan global itu ada artinya. Rayuan global itu ada artinya. Kayak daya tulak ya orang. Ada nanti muas mereka muas menajak. Jangan hanya rayuan global. Ucapkan dengan mulut salawat kepada Nabi dengan perasaan rindu yang menggebu-gebu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama taubat. Apa gerak taubat? Taubat itu yaitu kita keluar dari kebiasaan buruk ke kebiasaan yang baik. Itu namanya taubat. Taubat bukan hanya sekadar istighfar, tapi merubah kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik. Jika kita kadang mampu bersaing bersaing dengan menambah ketaatan, maka bersainglah dalam menghapus dosa. Itu taubat namanya. Kemudian yang kedua, an-nadamah, yaitu penyesalan. Artinya penyesalan adalah kita menyesal, yaitu kita merasakan sakit sebab banyak sesuatu yang harusnya dapat kita manfaatkan tapi kita lewatkan. Itu nadamah. Ketika Allah berikan kita waktu, Allah berikan kita umur, tapi waktu dan umur dan kesehatan kita habiskan di dalam sesuatu yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik, kita habiskan dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu kita harus merasakan sakit di dalam hati kita. Sebab sahabat itu paling tegukan apabila tegawi maksiat datang kepada Rasulullah, aduannya bukan asaitullah, bukan ya Allah maksiat kepada Allah kada, tapi aduan sahabat yang keluar di muntungnya, halaktu binasa ulun wa Rasulullah binasa. Itu jika para sahabat melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Kenapa? Karena penyesalan mereka begitu. Yang ketiga, watarkuh dunia, dan meninggalkan cinta terhadap dunia. Apa dalam cinta terhadap dunia itu? Yaitu cinta terhadap dunia, yaitu ketika kita melakukan pekerjaan dunia yang menyebabkan kita itu meninggalkan kewajiban kita. Itu bukan dunia. Atau kita mencari dunia tapi kada pandang bulu halal ke haram karena ketinggalan dunia, itu hukum dunia. Tapi selama orang itu mencari dunia kewajibannya punah, artinya kewajibannya ini digawinya, kemudian ia mencari dunia dengan cara yang halal, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang hubbud dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia yaitu adalah akar daripada segala kesalahan. Kemudian yang keempat, sana'ul khalqi, menulikan hati daripada pujian makhluk.
Banyak kita daripada masyayikh mendengar, ketahuilah ujar Zidin, pujian ikam itu terhadapku lebih sakit ketimbang ikam menampar Muhammad. Kadang pujian dan hinaan, kadang lebih baik hinaan daripada pujian. Kenapa? Karena pujian menyebabkan kita lupa diri. Kalau hinaan terkadang membuat kita sadar diri. Jadi yang namanya nikmat Allah itu pada mesti harus sesuai sesuatu yang kita senangi. Kadang sesuai nikmat Allah itu sesuatu yang mungkin kadang kita senangi. Kemudian yang selanjutnya ar-riyasah, hubur riyasah, ketujuh pemimpin. Kita ajar ketujuh pemimpin. Tandanya jika pendapatnya ditolak, maka di saat itu ia merasa semua manusia atau orang yang menolak pendapatnya salah. Itu namanya hubur riyasah. Kemudian wal-ghil wal-hasad. Al-ghil ini yaitu ia memaksa dirinya dengan sesuatu yang tidak mampu atau menonjolkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Misalnya ketika ada orang ada maasi lawan inya atau menyembah inya, lalu tiba-tiba orang itu kecelakaan, lalu ujarnya bah ketulahan lawan akunya, bah ketulahan lawan aku. Betul lah. Kadang kata-kata yang gitu yang keluar, bila kata-kata yang itu keluar dari untung kita, berarti menandakan dalam hati kita itu ada sedikit kesombongan. Kenapa? Karena kita merasa kita bisa kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pada merasa di sisi Allah dan orang itu mungkin udah biasa. Bahkan dari Imam Ghazali, bila ada orang yang merasa gitu, sedangkan amalnya pada sesuai lawan tendernya, ketahuilah jadinya maka orang itunya merasa lebih mulia daripada para anbiya. Coba lihat tijar Imam Ghazali para anbiya. Bani Israel itu nengkiapainya apa? Menyakiti para nabi. Diletakkan Allah Ta'ala dulu. Diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang ditambah Allah hartanya, ada yang Allah tambah kesehatannya, ada yang Allah tambah bininya, ya Allah. Macam-macam. Apakah ini ada ketulahan? Ketulahan. Tapi ini diistidrak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita merasa bila dizalimi orang, jangan. Atau orang tuh sakit ke garing atau apa kena musibah, sebab gara-gara aku tidak ketulahan lawan aku merasa gitu hati kecuali dia memang diberikan Allah Ta'ala pangkat wilayah Allah alam. Kita kada ada yang tahu merasa ada wali-walinya, ya Allah masih wala, itu jangan berperasaan seperti wal hasad. Kemudian yang terakhir yaitu iri dengki. Nah jadi hati merasa aku basuh 7 hatiku ini daripada 7 penyakit ini. Aku basuh hatiku daripada 7 penyakit. Yang pertama dengan taubat dulu di sini aku basuh. Kemudian dengan penyesalan untuk menghapuskan hubur dunia, hubur riasa, bil hasad, dan apa suka dipuji makhluk. Setelah itu jadi aku menghadap kepada kiblat dan aku merasa di sini bahwasanya sebelah kananku ada surga, sebelah kiriku neraka. Kemudian di belakangku malaikat maut. Kemudian aku merasakan aku sedang berdiri di atas sirat. Lalu aku takbir di sini. Aku takbir dengan benar-benar menghilangkan segala sesuatu selain Allah daripada hatiku. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruku dengan tawadhu, sujud dengan tawadhu, kemudian salam, tahiyat dan salam dengan rela pasrah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin wal hadirat, Hatim al-Asam. Kenapa Hatim al-Asam bisa menjelaskan obat untuk kita yang kadang-kadang merasa kita ini hamba Allah, obat bagi hati kita yang penuh dengan kerusakan, penuh dengan penyakit, obat bagi badan kita yang penuh dengan dosa dan kezaliman. Sebab Hatim al-Asam orang yang paling kuat mutabaahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya hadirin wal hadirat, jika kita hendak beruntung, selamat, bahagia di dunia dan di akhirat, maka kuncinya satu: bahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika kita hendak sengsara dunia ataupun akhirat, kuncinya pun satu: ulah Nabi Muhammad SAW setia. Jadi terserah kita. Bila kita hendak selamat dunia akhirat, senangkan Nabi. Jika kita hendak biasa dunia dan akhirat, maka sedihkan Nabi dengan memperbanyak maksiat. Maka orang berakal niscaya dia akan memilih untuk membahagiakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita
diberikan Allah nikmat begitu banyak. Sebab Nabi Muhammad SAW, kita kada kawan mengulas tentang Nabi Muhammad dalam sisa umur kita. Mungkin di sisa umur kita ada yang besok menikah, mungkin ada yang seminggu lagi menikah, mungkin ada yang 10 tahun lagi menikah. Apabila lagi kita hendak menyenangkan Nabi Muhammad, masa kita dengan maksiat kita hawa tertawa-tertawa, padahal kita sedang menyakiti hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari kiamat syafaat kita, syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari kiamat siapa orang yang paling sibuk mencari umatnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hidup di dunia, siapa yang paling sibuk mendoakan umatnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai hidup di dunia sampai di akhir, mulai di alam arwah sampai di alam dunia, alam insan sampai di alam akhirat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengasihi kepada kita umat. Makanya Allah katakan rahmatan lil alamin. Setiap alam, setiap semesta, Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi makhluk Allah, bagi kita umatnya. Mungkin kita dulu senang, aku pernah melakukan kemaksiatan ini, tertawa. Padahal kemaksiatan kita dulu itu menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Mungkin ketika kita melakukan ketaatan, kita merasa biasa aja, merasa santai aja. Ketika kita pada tahu ilmu agama, banyak kita tercampur dalam kekurangan, kita merasa biasa aja. Padahal ketahuilah, ilmu yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita benar-benar hendak dapat syafaat Nabi, mulai hari ini senangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita benar-benar peduli dengan Nabi Muhammad, sayang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hari ini mulai untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan duduk di majelis ini, yaitu sebagaimana kata Habib Ali tadi, sesuatu amal yang menyenangkan hati Nabi di antaranya adalah menuntut ilmu. Kita mulai dari menuntut ilmu. Ini ada satu hal yang menyenangkan hati Nabi, boleh kita amalkan, kita ajarkan kepada anak keturunan kita, sehingga rumah kita menjadi sumber kebahagiaan bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah jadikan anak turunan kita generasi atau keturunan yang menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Taala tidak mengharapkan kita daripada syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mematikan kita kecuali catatan amal buruk yang menyakiti, yang membuat Nabi Muhammad SAW sedih, itu Allah hapuskan dan Allah ampuni, dan semoga Allah sisakan di dalam catatan amal kita hanya catatan-catatan yang menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, bi khairul tufafiha ala nabiyina wa kulli salihah wa ala man sallallahu alaihi wa ila hadratin nabiyil fatihah. Kita baca tahlil singkat sebentar khusus untuk Sayyidul Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulid, yang menulis daripada maulid Habsyi, alaihi dunya wa dunya dan salihah, berkata Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل ذكر فاعلم أنه لا